இங்கு மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை அகில பாரத வழக்கறிஞர் சங்க அமைப்பினை புதிதாக நிறுவப்படும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வந்து அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். I invite Mr. K. Palanikumar Ji, National Executive Member, ABAP, to the dais please. Our President, Mr. Rajesh Saravanan Ji, to the dais please. Our General Secretary, Mr. Keswan Ji, on the dais please. இந்த நிகழ்வினை குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைக்க பழனிக்குமார் ஜி அவர்களையும், தங்கம்ஜி அவர்களையும், அன்பர்ஜி அவர்களையும், சுதாராணி அவர்களையும், யோகநந்தினி அவர்களையும் அழைக்கிறேன். Distinguished members, ladies and gentlemen, good evening to one and all. It is with immense pleasure and heartfelt warmth that I welcome you all to this significant occasion, the installation ceremony of the new office bearers of the Akhila Bharatiya Valakarinyargal Sangam, ABS High Court Unit Madurai. Today marks not just a formal transition of leadership, but a celebration of dedication, commitment, and service towards our noble profession. We are truly honored to have our esteemed Chief Guest Sri K. Palanikumar Ji, National Executive Member of Akhila Bharata Adhivakta Parishad, New Delhi. Your presence today is an inspiration and a blessing to this gathering. We welcome you, sir, with deep respect and gratitude. We are also privileged to have with us our mentor and our leader, Sri B. Rajesh Saravanan Ji, the State President of Akhila Bharata Valakarinyar Sangam, Tamil Nadu South, and Sri D. Keswan Ji, the General Secretary of ABS, Tamil Nadu South, who have always been pillars of our support and guidance for this organization. We extend our warm welcome to you both. Let me also take this opportunity to wholeheartedly congratulate our new elected team led by our senior advocate Mr. Subhash Babuji and all other office bearers and executive committee members. May your tenure be filled with purpose of progress and unity. At this moment, I mostly welcome our Deputy Solicitor General, Mr. Govindaraj Ji, and our Women Advocate Association, our past president, and our advocate, she is a leader, she is leading our women team. Not actually, so far she was leading our High Court team. Now she is leading the whole Indian advocate team. Mr. Anandavalli Ji, welcome you, most welcome you. And Hindu Valakarinyar Munnani Manila Poduch Seyalalar, our Karthikeya Venkatachalapathy Ji, who is a very inspiring man. Not only here, he is leading our whole Hindutva team in our High Court. I welcome you all this time. I welcome each one of you, our respected members, colleagues, friends, and well-wishers who have taken time out to join us this evening and show your solidarity. Your presence make this occasion truly special. Once again, a very welcome to all, very welcome to all. Let the evening be one of joy, inspiration, and new beginnings. Thank you. Bharat Mata Ki Jai. I now request our State President, Mr. Rajesh Saravanan Ji, to present presidential letters. இந்த இனிய நிகழ்வுக்கு தன்னுடைய வருகை மூலமாக சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கும் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் திரு பழனிக்குமார் அவர்களே, மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் மாநில பொதுச் செயலாளர் கேசவன் அவர்களே, இங்கே சிறப்பு விருந்தினராக வந்து நம்ம எல்லாம் சிறப்பு சந்தித்து கொண்டிருக்கும் டிஜிஐ கோவிந்தராஜ் அவர்களே, என்னுடைய அன்பு சகோதரி ஆனந்தவல்லி அவர்களே, நமக்கெல்லாம் மூத்த வழக்கறிஞரும் இந்த இயக்கத்தில் ஏறத்தாழ என்னோடு 1992 பயணித்து கொண்டிருக்கும் அசோக்குமார் அவர்களே,
ஏன்னா அவர் எங்களுக்கு பக்கத்து ஊருக்கார், ராஜபாளையத்துக்காரரு. நாங்கள் கோவில்பட்டி. ஏறத்தாழ 1992 ஒரே சமயத்தில் நாங்கள் கான்டெம்பரரிஸாக இயக்கத்தில் இயங்கிய மொத்த 92 செயல்பட்டு வரோம். ஒரு மூத்த வழிகாட்டி நம்முடைய கார்த்திக் வெங்கடாச்சலபதி அவர்களே, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தினுடைய யூனிட் தலைவர் திருநாவுக்கரசு அவர்களே, இங்கே குழுமி இருக்கும் அனைத்து சகோதர சகோதரர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம். இங்கே நிறையா இளம் வழக்கறிஞர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. இளம் வழக்கறிஞர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு முதல்ல கண்ணில் படுறது 2 பேர். இளம் வழக்கறிஞர் அப்படின்னாலே அந்த பட்டாளத்துக்கு தலைமை தாங்கிறதுனா ஒன்று நம்முடைய தலைவர் சுபாஷ் பாபு சார், அப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கிற கேபிஎஸ் சார், பாலசுந்தரம் சார். இளம் தலைமுறை அப்படின்னாலே அவங்களாம் எப்படின்னா இந்த சுகர் ஒரு கருப்பட்டி இருக்குன்னா கருப்பட்டியை சுற்றி அப்படி எறும்பு எப்படி சுற்றிட்டே இருக்குமோ அது மாதிரி இவங்க கூட ஒரு இளம் தலைமுறை எப்பயுமே கூட இருக்கும். அதுவும் சுபாஷ் சார் அவங்க சிரிக்கிறத பார்த்தா ஏதோ இந்த ரஜினிகாந்த் சிரிக்கிற மாதிரி தான் அவர். ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு இது பார்த்தேன், ரஜினி வந்து 1900 அதாவது அவர் சினிமா ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து 50 வருடங்கள் ஆகிவிட்டு தான். அவர் வந்து 50 வருடத்துக்கு முன்பு அப்படி இந்த கேட்டை அப்படி திறந்தாராம். அந்த கேட்டை அப்படி அபூர்வ ராகங்கள் படத்திற்காக அந்த கேட்டை அவர் ஃபஸ்ட்டு சீனே வந்து அந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணுறது தான். அந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு ஓப்பனிங். ஏன்னா சுபாஷ் பாபு சாருடைய அணுகுமுறை ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறை. பட் ஆனால் நம்முடைய ஆர்கனைசேஷன் வந்து அது ஒரு மாதிரியான ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு முறையில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. அப்போது இந்த ரெண்டும் பிளண்ட் ஆகும், ரெண்டும் சேரும்போது அந்த மெர்ஜ் ஆகும்போது ஒரு புதுமையான ஒரு ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு, ஏன்னா நீங்கள் மதுரையில் இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மதுரை யூனிட் வந்து மதுரை ஹைகோர்ட் யூனிட்டுங்கிறது மோர் வைப்ரண்ட், ரொம்ப இயக்கத்தில் ரொம்ப செயல்பாட்டில் வித்தியாசமாக யோசிக்கிறவும் செயல்படவும் செஞ்சிட்ருக்கோம். இப்போ இதை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போக வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஜுடிஷியரியில் நிறைய விஷயம் நடக்குது. நம்ம பார்க்குறோம், டெல்லியில் ஒரு நீதிபதியோட வீட்டில் அக்னி பகவானுடைய கருணையினால் நிறைய விஷயம் வெளியே வருது. அப்புறம் ஒரு பெண் நீதிபதி கடிதம் எழுதி ரெசிக்னேஷன் கொடுக்குறாங்க. என்னால் இனிமே தொடர்ந்து இந்த நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி பணியை தொடர முடியாத சூழ்நிலை எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரிசைன் பண்ணுறாங்க. நம்ம மதுரையில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மதுரை நம்முடைய நீதி அரசர் ஒருவரை எதிர்த்து வாட்ஸ்அப்பில் சரி என்ன மீடியா சோசியல் மீடியா எடுத்தாலும் சரி எவ்வளவு கீழ்த்தரமாக பேச முடியுமோ அவ்வளவு கீழ்த்தரமாக அந்த நீதியரசரை தாக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்போது இதையெல்லாம் ஒரு நல்ல நீதியரசரை எப்படி பாதுகாப்பது, ஒரு தவறான நீதி பரிபாலனத்தில் இருக்கிற ஒரு தவறை எப்படி திருத்துவது அப்படிங்கிறது, அந்த ஜுடிஷியரியை வந்து எப்படி இயங்கி கொண்டு போவதற்கு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்முடைய ஆர்கனைசேஷனோட நோக்கமே, நம்முடைய இயக்கத்தினுடைய நோக்கமே அந்த ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்தை, ஜுடிஷியல் டெலிவரி, அதாவது ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டம், நீதி பரிபாலனம் செய்கிற இந்த முறையை எப்படி சிறப்பாக்குவது அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய அமைப்பினுடைய முதல் நோக்கமாக இருக்கிறது. அப்போது இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு எதிராக ஒரு நல்ல நீதிபதியை தாக்குறதையும் பார்க்குறோம், ஒரு கெட்ட நீதிபதியை அந்த நீதித்துறையிலேருந்து விளக்க முடியாமல் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் தவிக்கிறதையும் பார்க்குறோம். அப்போ இதை ரெண்டையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது, இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய சிந்தனை நமக்கு தேவைப்படுகிறது. அப்போ அதுக்காக நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வருகிறது. அப்போ நம்மளுடைய ஹைகோர்ட் யூனிட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம எப்படி பேட் பண்ணணும், இதை ஓங்கி அடிக்கணுமா, டிஃபென்ஸ் பண்ணணுமா, என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்க வேண்டிய, அப்போது நமக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு திங்க் டேங்க், நம்மகிட்ட வந்து ஒரு வைப்ரண்ட் சிந்தனை போக்கு நமக்கு வேணும். ஒரு விஷயம், ஒரு இஷ்யூ நம்ம கண்ணு முன்னால் வருது அப்படின்னா அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி உடனே கலந்து ஆலோசித்து உடனே முடிவு எடுக்கிற ஒரு சக்தி நமக்கு வேண்டும். அப்படி ஒரு டீம் நமக்கு தேவை. அந்த டீம் தான் இந்த டீம். இப்போ புதுசாக வர்ற இந்த டீம் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு வைப்ரண்ட் டீம். இவங்க வந்து உடனுக்குடனே கலந்து ஆலோசித்து உடனுக்குடனே ஒரு முடிவை, இந்த விஷயத்தில் இப்படி செய்யணும், இதை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம அடுத்து போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இந்த களம் நமக்கு அமைந்திருக்கிறது. எப்பயுமே சொல்லுவேன், ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் இஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த இன்ஜின் அப்படிம்பேன்.
ஒரு ரயில் வேகமாக ஓடுது அப்படின்னா அந்த என்ஜின் எவ்வளோ வேகமாக ஓடுதோ அப்போ பின்னால் இருக்கிற போகீஸ் எல்லாம் அதை ஃபாலோ பண்ணி ஓடி வரும். ஆனால் இப்போ எல்லாமே டபுள் இன்ஜின், முன்னால் ஒரு இன்ஜின் பின்னால் ஒரு இன்ஜின் வந்துடுது. அப்போ தலைவர் எவ்வளோ வேகமாக இழுக்கிறார், பின்னால் செக்ரட்டரி எவ்வளோ வேகமாக புஷ் பண்ணுறார், அந்த 2 இன்ஜினும் எவ்வளோ வேகமாக ஸ்பீட் போகிறாங்களோ இப்போ ஊடால இருக்கிற போகீஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஓடி வந்துடும். அப்போது இந்த இயக்கம் எவ்வளவு வேகமாக ஹைகோர்ட் யூனிட் வந்து எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னா அது 2 பேர் கையில் தான் இருக்குது. தலைவர் கையிலையும் செயலாளர் கையிலையும் தான். அவங்க வந்து எவ்வளவு நேரம் இந்த இயக்கத்துக்காக ஒதுக்குகிறார்கள், எவ்வளவு அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து செயல்படுகிறார்கள் அப்படின்னா அவ்வளவு வேகமாக இந்த யூனிட் வந்து கண்டிப்பாக சிறப்பாக செயல்படும். அதில் எனக்கு ஒன்றும் மாற்று கருத்தே கிடையாது. அதனால் இந்த 2025ஆம் ஆண்டுக்கான மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையின் இந்த யூனிட் வந்து புதிய உச்சங்களை தொடும், புதிய சாதனைகளை அடையும் என்ற நம்பிக்கையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அகில பாரத வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் இயக்கம் செயல்பாடுகள் பற்றி புதிதாக வந்திருப்பவர்கள் அறிந்து கொள்ளும் விதமாக சிறு குறிப்பு வழங்குமாறு நமது பழனிக்குமார்ஜி அவர்களை அழைக்கிறேன். இந்த சிறப்பானது ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை பொறுப்பாளர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மாநில தலைவர் சகோதரர் ராஜேஷ் சரவணன் அவர்களே, இந்த அவையில் இந்த மாலை நேரத்தில் தங்களுடைய அலுவலகத்தை சற்று அலுவலக நேரத்தை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இங்கே குழுமியிருக்கின்ற மூத்த வழக்கறிஞர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, இங்கே யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப புதிதான உறுப்பினர்கள் என்று யாரும் எனக்கு தெரியவில்லை. பெரும்பாலானோர் பல காலமாக நம்முடன் சேர்ந்து பயணித்து வருபவர்கள்தான் இங்கே இருக்கிறார்கள். இயக்கமும் இந்த கூட்டத்திற்கு புதிதல்ல. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக, கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளாக நாம் பல்வேறு பணிகளை செய்து வருகிறோம். ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்கள் தான் நாம் இங்கு வந்திருக்கிறோம். எனவே புதிதாக அகில பாரத வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தை பற்றின அறிமுகம் தேவை என்கின்ற கட்டத்திலிருந்து நாம் தாண்டி வெகு தூரம் பயணித்திருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்களிடம் சில அனுபவங்களை மட்டும் பகிர்ந்து கொண்டு மிகச்சிறிய ஒரு உரையை நிகழ்த்திவிட்டு விலகிக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த உயர்நீதிமன்ற கிளையில் நாங்கள் பணியை துவக்கிய பொழுது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிக் ஓப்பனிங். இந்த உயர்நீதிமன்றத்தில் நாம் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு அளித்த ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் ஒருவருக்கு எப்பொழுதும் நான் நினைத்து கொண்டே இருப்பேன் என்று சொன்னால் அவர் பாலசுந்தரம் சார் அவர்களை சொல்வேன். ரொம்ப ஒரு ஸ்க்ராட்சில் நாங்கள் வந்து எங்கிருந்து வேலையை துவங்குவது என்று நாங்கள் யோசித்து கொண்டிருந்த பொழுது எனக்கு தெரிந்து நம்முடைய சகோதரர் நந்தகுமார் செய்த சில நல்ல வேலைகளில் ஒன்று பாலசுந்தரம் சார் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தது. அவர் நிறைய பேரை அறிமுகப்படுத்துவார், அதுபோல் ஒரு நமக்கு காட்டி கொடுத்தது. அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து நம்முடைய பணி வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து நிறைய நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனந்தவல்லி மேடம்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷமாக நம்ம கூட நிகழ்ச்சியில், நான் பெங்களூரில் ஸ்ரீ ரவிசங்கருடைய நிகழ்ச்சியிலேருந்து அவங்கள நம்ம பார்த்துட்ருக்கேன். இருந்தாலும் அவங்களும் ரொம்ப தப்பிச்சு தான் போகிறாங்க. நம்மளும் உள்ள முடிஞ்ச அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டு தான் இருக்கோம். ஆகையினால் அவர்களெல்லாம் பின்னணியில் இல்லாமல் முன்னணிக்கு வந்து நம்மோடு சேர்ந்து பொறுப்பேற்று கொண்டு வருங்காலத்தில் செயல்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. ஏற்கனவே ராஜேஷ் சரவணன் சார் சொன்னது போல் இன்றைக்கு நம்ம முன்னாடி நிறைய சவால்கள் இருக்குது. இது வந்து ஒரு பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி அல்ல. இது வந்து we are assuming responsibility. மற்ற அமைப்புகள்லாம் அந்த கட்சிக்கு போனோன்னா என்ன போஸ்டிங் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க. நீ அந்த கட்சிக்கு போயிருக்கு என்ன போஸ்டிங் கொடுத்தாங்க. இங்கே வந்து போஸ்டிங் கொடுக்கறது இல்லை. we are giving responsibility. we are taking responsibility. Post gives you pleasure. Responsibility gives you pressure. அந்த ப்ரெஷரை தாங்கிறதுக்கு ரெடியாக தான் சுபாஷ் சார் வந்திருக்காங்க இங்கே. அவர் 1995 எனக்கு தெரியும். இந்த நிகழ்ச்சியில் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய மகேஷ் குமரவேல் சொன்னார், பேர் வாசிக்கும் போது பழனிக்குமார் டெல்லினார். நான் எங்கே டெல்லிக்கு போனேன்,
நான் டெல்லியெலாம் போகல, இங்கே மணப்பாறைன்னு பக்கத்தில் உள்ள கிராமத்தில் முன்சிபல் கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவர் தேசிய செயற்குழுன்னு ஒரு ஃப்ளோவில் டெல்லின்னு போட்டு விட்டார். நான் டெல்லிக்கே ஒரு 10 முறை போயிருந்தாலும் ரொம்ப அதிகங்க. அதனால் டெல்லியெல்லாம் கிடையாது, எனக்கு சொந்த ஊர் இங்கே எல்லாம் மணப்பாறை, இங்கே திருச்சி மாவட்டத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். நான் ப்ராக்டிஸ்க்கு வரும்பொழுது உண்மையிலேயே அண்ணாந்து பார்த்த ஒரு இளைஞர்களுடைய ஒரு ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டராக நான் சுபாஷ் பாபு உண்மையிலே பார்த்துருக்கேன், மிகைப்படுத்தியெல்லாம் சொல்லலை. அந்த காலத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்த ஒரு மனிதராக அங்கே இருந்தார். 2004 அவரை ஆக்சுவலி மிஸ்டு ஹிம் இன் திருச்சி கேம்பஸ். அதனால் கேம்பஸில் உண்மையில் நாங்கள் அவரெல்லாம் மிஸ் பண்ணோம். அது மாதிரி அங்கே ஒரு ரொம்ப யங் அண்ட் வைப்ரண்ட். ஆனால் அவர் வந்து மற்ற பல்வேறு சித்தாந்தங்களிலெல்லாம் ஊறி திளைத்து இப்பொழுது ஒரு முழுமையாக அட்டிப்பட்டு இப்போ வந்து மிகுந்த பக்குவத்தோடு இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கார். அதனால் அவருடைய அத்தனை அனுபவங்களும் பக்குவமும் நிச்சயமாக இந்த நமது அமைப்பிற்கு கிடைத்திருக்கிறது என்ற மகிழ்ச்சியை நான் இந்த நேரத்தில் உங்களோட சேர்ந்து நானும் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. நான் இன்றைக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பொறுப்பேற்கின்ற நிகழ்ச்சியில் நான் பல்வேறு கான்ட்ரோவர்ஷியல் சப்ஜெக்டில் இன்றைக்கு போக விரும்பவில்லை. அதற்கு ஒரு 4 நாட்கள் கழித்து எங்களுக்கு பொதுக்குழு கூட்டமெல்லாம் இருக்கிறது. அதில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றுவதற்காக தயார் நிலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அவர் கேட்டது போல சரியான ஆட்களை நம்மால் நீக்க முடியவில்லை, சரியான ஆட்களால் வேலை செய்வதற்கான உகந்த சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியவில்லை. இன்றைக்கு டெல்லியினுடைய பல்வேறு வீதிகளில் போய் பார்த்தோம் என்றால் மிகப்பெரிய வானோங்கிய கட்டிடங்கள் இருக்கின்றன. அந்த மாதிரியான சித்தாந்தத்திற்கு இன்றைக்கு கட்சியும் இல்லை, அமைப்பும் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச டி நகரில் இந்தியா காஃபின்னு ஒரு கடை இருக்குது. அங்கே போனால் நல்ல காஃபி கிடைக்கும். உள்ள கடையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற எல்லா அந்த கட்சியினுடைய சித்தாந்த ரீதியில் உள்ள தலைவர்கள் படமெல்லாம் அங்கே இருக்கும் அந்த காஃபி ஷாப்பில். இன்றைக்கு தோற்று போன ஒரு சித்தாந்தத்தின் வெளிப்பாடாக விரக்தியுற்று ரொம்ப டெஸ்பரேட்டட் கண்டிஷனில் அவங்களால சும்மாவே இருக்க முடியல. கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். 10 பேர் கையெழுத்து போட்டால் அதில் ஒருத்தர் நான் கையெழுத்தே போடலைங்கிற சூழ்நிலையில் அவங்க இருக்காங்க. நாம் வந்து ஒரு நீதியரசர்களை ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கோம். அந்த இடத்தில் அவர்கள் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டியது அவங்களுடைய பொறுப்பு. அவர்கள் இது போன்ற பொதுத்தளத்திற்கு விவாதத்திற்கு தங்களை உட்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. ஓய்வு பெற்ற பிறகு அவர்கள் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதலாம். ஏபிவிஎஸில் கூட திங்க் டேங்க்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது. அந்த திங்க் டேங்க்லெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்களை இது போன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர்களுக்கு இடம் இருக்கிறது. அவர்களும் இங்கு வந்து என்னென்ன கமிஷன், லா கமிஷன் என்னென்ன கொண்டு வரலாம், மாற்றம் கொண்டு வர ஏதாவது உருப்படியான விஷயங்களை செய்தால் அது பல்வேறு விதங்கள் உகந்ததாக இருக்கும். ஆனால் மிகவும் கீழிறங்கி 2015 இந்த மதுரையில் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நடந்தது. இந்த போராட்டத்தில் இதெல்லாம் ஏற்கனவே திரும்ப நிறைய பேர் சொன்னது தான். சமீபத்தில் செல்வம் அவர்கள் ஒரு காணொளி வெளியிட்டிருந்தார், ஒரு ஆடியோ. அது எல்லாருமே கேட்டிருப்போம், சர்க்குலேட் ஆச்சு. அந்த ஆடியோவில் அவர் சொல்லியிருப்பார், இத்தனை வழக்கறிஞர்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்த பொழுது, அவருடைய குடும்பம் குதூகலத்தை இழந்த பொழுது, அவர்களுக்காக வாதாடி போராடி தன்னுடைய பொறுப்பில் பெறுவதற்கு கூட இழந்து ஒரு நீதியரசர் அதற்காக போராடினார். அதற்காக அவர் கேரளாவிற்கு நாங்கள் சென்ற பொழுது எங்களுடன் வந்து தங்கி எங்களை வந்து பார்த்தார் சில வழக்கறிஞர்களுடன் என்று சொன்னார். அதில் நேரடி சாட்சியாக அவருடன் போயிருந்த ஒரே வழக்கறிஞர் நானும் அவரும் தான் சேர்ந்து சென்றோம். அந்த சமயத்தில் அவர் எடுத்துக்கிட்ட முயற்சிகள் எல்லாம் அளப்பரிய முயற்சி. அந்த சமயத்தில் இன்றைக்கு கையெழுத்து நடத்திய இயக்கம் நடத்திய பல நீதியரசர்களாகத்தான் இருந்தார்கள். இன்றைக்கு கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தியவர்கள் அன்றைக்கு நூற்றுக்கணக்கான வழக்கறிஞர்களுக்காக ஒரு சிறு துரும்பை கூட கிள்ளி போடவில்லை. எனவே இன்றைக்கு நாம் நல்லவர்களை ஆதரிக்க வேண்டியது இருக்கிறது. பிசிராந்தையார்னு என்று ஒரு பாரதிதாசன் எழுதிய ஒரு நாடகம் இருக்கிறது. அந்த நாடகத்தில் ஒரு காட்சி வரும். ஒரு நாட்டிலே ஒரு அரசன் கடுமையான பீனல் லாஸ்லாம் வச்சுருப்பார். அதனால் அந்த நாட்டில் எந்த விதமான கொலை குற்றம், எந்த விதமான குற்றமும் நடக்காது. நாடே மகிழ்ச்சியில் இருக்கும். ஏன்னா இந்த நாட்டில் எந்த விதமான குற்றமும் நடக்காது. ஆனால் அந்த நாட்டில் ஒரே ஒரு திருட்டு நடந்துடும்.
நடந்த உடனே அந்த நாடே முழுமையாக தன்னிலை மறந்து நிலைகுலைந்து போய் அந்த நாடு முழுக்க மூழ்கி போய்விடும். இப்படி ஒரு நாவல், மிகப்பெரிய நாவல். அதில் வந்து கடைசி அந்த பாரதிதாசன் எழுதி முடிப்பார், இந்த நாட்டினுடைய வீழ்ச்சிக்கான காரணம் என்னவென்றால் நாட்டு மக்கள் மிகவும் நல்லவர்களாக இருந்தார்கள். அடுத்து பிசிராந்தையர் கேட்பார், நல்லவர்களாக இருந்ததுன்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு. எல்லாம் நல்லவர்களாக இருந்தார்களே தவிர வல்லவர்களாக இல்லை. அதனால் நல்லவர்கள் வல்லவர்களாக இல்லை என்றால் அந்த சமுதாயத்தில் எப்பொழுதும் எந்தவித மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாது. அதனால் நாம் இன்றைக்கு சஜ்ஜன சக்தி என்று சொல்லுவோம். நல்ல ஜனம், நல்ல மக்கள் நாம் ஒன்று சேர்கிறோம். நாம் வந்து இண்டிவிஜுவலி நாம் வந்து ரொம்ப அப்டேட்டடாக நம்ம இருக்கிறோம், ஆனால் கலெக்டிவாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கோமானா இல்லை. ஸோ நல்லவர்கள் ஆர்கனைஸ் ஆகணும், ஒருங்கிணையணும். சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு அவர்கிட்ட கேட்டாங்க, உங்களுக்கு என்ன விஷயத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்கள், உங்களுக்கு மேற்கத்திய நாடுகள் பிடித்த விஷயம் என்னன்னு கேட்டபொழுது அவர் சொன்னார், ஃபேசினேட்டிங் ஆர்கனைசேஷன் என்று சொன்னார்கள். மேற்கத்திய நாடுகளில் எதுவாக இருந்தாலும் அமைப்பு ரீதியாக செயல்படுகிறார்கள். ஒரு சர்ச்சுக்கு போனால் கூட காலையில் 5 மணிக்கு மாசுன்னு போகிறான், நம்ம ஊரில் தனித்தனியாக கும்பிட்றாங்க என்பதில் துவங்கி பல்வேறு உதாரணங்களை அவர் சொல்லி விளக்கினார். அதனால் ஆர்கனைசேஷன் இல்லாத, ஒரு அமைப்பு ரீதியாக செயல்படாத எந்த ஒரு சமுதாயமும் சிதைந்து போகும். ஆகையினால் ஒரு அமைப்பு, ஒரு சமுதாயத்திற்கு நல்லவர்களை ஒருங்கிணைக்கின்ற அமைப்பு வேண்டும். அதிலும் இது போல் இன்டலெக்சுவல்ஸ் எல்லாம் ஒரு அமைப்பாக செயல்படுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏனென்றால் அதுலேயும் வழக்கறிஞர்கள் சமுதாயத்தில் வந்து ஒற்றுமையாக செயல்படுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா மருத்துவர்களை பொறுத்து, ஒரு மருத்துவரில் எதிரில் ஒரு டாக்டர் இருக்கார், ராமசாமின்னு ஒரு டாக்டர் இருக்காருன்னா அவருடைய பேஷண்ட்டை காப்பாற்றின உடனே குப்புசாமின்ற டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டலில் யாரும் சாக மாட்டான். ஆனால் நம்ம தொழிலில் சுபாஷ் சாரோடைய கிளைண்ட்டு ஜெயிச்சா என் கிளைண்ட்டு தூத்து போயிடுவான். நெகட்டிவ் உடனே ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஒரு எதிர்மறை விஷயங்கள் ஓடும். இதை தாண்டி நாம் வந்து, அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கும், அவங்க ஊருக்கு எல்லா ஊரும் இருக்குது. மருத்துவர்களால் மிகப்பெரிய சொத்துக்களை சேர்க்க முடியுது. ஏதாவது வழக்கறிஞர்களுக்கு அசோசியேஷனுக்குன்னு ஒரு திருமண கூட்டம், ஏதோ ஒரு மீட்டிங் ஹால் பார்த்துருக்கோமா? ஏன்னா நம்ம எப்போதும் ஏதாவது ஒரு கிளைண்ட் கொடுப்பார், ரூம் போட்டு கொடுத்துருவார், நமக்கு தேவைப்படாது. ஆனால் இது போன்ற நமக்கு வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நமக்குன்னு இல்லவே இல்லை. பார் அசோசியேஷன், பார் கவுன்சில் இருக்குது, ஆனால் அவையெல்லாம் நம்முடைய தொழிலை ஒரு செயல்படுத்துவதற்காக, ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக ரெகுலேட்டரி பாடியாக தான் இருக்கே தவிர சமுதாயத்திற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய நம்முடைய டு டிஸ்சார்ஜ் அவர் சோஷியல் கமிட்மெண்ட், அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு இல்லை. அதுக்கான முயற்சி தான் அகில பாரத வழக்கறிஞர் சங்கம். இங்கே வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே போகும்போது இதில் இங்கே 2 ஃபோட்டோ இருக்குது, தயவுசெய்து ஒரு நிமிஷம் அதை பார்த்துட்டு போனோம். நான் மணப்பாறையில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் தான் இருக்கேன், ஒரு முன்சிப் கோர்ட்டில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். நான் அதிகபட்சம் அந்த ஒரு 10-15 முறை, அதுவும் அகில பாரதிய வழக்கறிஞர் சங்கத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு போய் பார்த்துருக்கேன். ஒன்று அந்த க்ரீன் கேட்டுக்கு இன்னும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டுருவோம், நான் இன்றைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு, அங்கே ஒரு அண்டர் கிரவுண்டில் மோகன் லா புக்குன்னு ஒன்று இருக்கும், அங்கே போய் ஒரு புக்கு வாங்கி அதில் எழுதிடுவேன், பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்னு. அது மாதிரி ஒரு 6-5 புத்தகம் வச்சுருக்கேன். அதை 5-6 முறை நான் சுப்ரீம் கோர்ட் போயிருக்கேன்னு அர்த்தம். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறதுங்க, டெல்லிக்கு போகிற அனைவருக்கும் ஒரு ஃபோட்டோ ஷாப்போடு அது முடிஞ்சு போயிடும். ஆனால் இது போன்ற, நான் குருக்ஷேத்ராவில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது, மிகப்பெரிய மாநாடு நடந்தது, அதில் 5000 வழக்கறிஞர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். அதற்கு தமிழகத்திலிருந்து கூட நிறைய பிரதிநிதிகள் போயிருந்தார்கள். அதில் ஒரு பிரதிநிதி, ஒரு பெண் பிரதிநிதி, திருச்சியிலிருந்து வந்தவர், டெல்லியில் இறங்கி இதே போல் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டாங்க. ஆனால் ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு யோசனை வந்து, பேச இங்கேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடலாமேன்ட்டு சுபாஷ் அண்ணன் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்த மாதிரி அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட் போயிட்டாங்க. இன்றைக்கு தேதியில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரே ஒரு நாள் அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை போய் பார்த்த உடனே இம்ப்ரெஸ் ஆகி அங்கே போயிட்டாங்க. ஆனால் நாங்கள் தோணுச்சு, பரவாயில்ல, மற்றவங்கெல்லாம் ஃபோட்டோ போட்டாங்க, அவங்க மட்டும்தான் ப்ராக்டிஸ் போனாங்க. ஆனால் ரூரல் பேக்ரவுண்டிலிருந்து வரக்கூடிய வழக்கறிஞர்களுக்கு கூட இது மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு நாம் செய்ய வேண்டும் என்று அகில பாரத வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய முடிவின் காரணமாக ஒரு டேக் லைன், ரூரல் அட்வொகேட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் ப்ராக்டிஸ் என்று சுப்ரீம் விஷன் என்ற ப்ராஜெக்டை லான்ச் பண்ணோம் போன வருஷம். ஒவ்வொரு வருடமும் 10 வழக்கறிஞர்கள், ஆண் வழக்கறிஞர்கள், பெண் வழக்கறிஞர்கள் 5 பேரை, இளம் வழக்கறிஞர்கள் 10 வருடத்திற்கு கீழ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து
சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சோம். அந்த டீமை ஆக்சுவலாக இதிலேருந்து மகேஷ் குமரவேல் இந்த டீம் தான் அவங்கள கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க. இந்த உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய கிளையில் இருந்து தான் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க. இந்த 10 வழக்கறிஞர்கள் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு சென்றார்கள். 1 வார காலம் அங்கு தங்கியிருந்தார்கள். பல்வேறு அலுவலகங்களை 10 பேருக்கும் 10 அலுவலகத்தில் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணாங்க. வார கடைசி நடுவில் வந்து பார்லிமெண்ட் போய் பார்த்தாங்க, நேஷ்னல் லா கமிஷன் போய் பார்த்தாங்க. இதையெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு 1 வாரம் அங்கே தங்கியிருந்து வரும்பொழுது அவர்களுக்கு அந்த லானில் விசாகமூர்த்தின்னு இல்லை, இந்தியன் லா ஆஃபீஸர், ஐஏஎஸ் கேரளா அந்த ஆஃபீஸர் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஒரு சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணாங்க. ஸோ ஒரு நாள் முதல்வர் போல் ஒரு வாரம் அவர்களுக்கு அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அந்த எல்லா அங்கே உள்ள வழக்கறிஞர்களோடு பழகி அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிது. இங்கே கூட கல்பனா வந்திருக்காங்க, அந்த டீமில் போனவங்க. இந்த ஊரை திருமங்கலம்னு நினைக்கிறேன், மதுரை ப்ராக்டிஷனர், அவங்களும் போயிருந்தாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒரு 10 பேர் வழக்கறிஞர் ஒவ்வொரு வருடமும் இப்பொழுது ஒரு 2 டீம் அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ யோசித்து அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்கோம். ஸோ இது போன்ற விஷயங்களை நம்ம ஹைகோர்ட்டில் இருந்து நம்ம முன்னெடுக்க வேண்டியது இருக்குது. அதே போல் நம்மள்ட்ட ஒரு திங்க் டேங்க் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாம் ஒரு பர்டிகுலர் லீகல் டாபிக் எடுத்துக்கிட்டு அந்த லீகல் டாப்பிக்கில் இப்போ சக்சஷன் ஆக்டாக இருக்கலாம், HRNC ஆக்டாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு சட்டத்தில் கொண்டு வர வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வை மூத்த வழக்கறிஞர்கள், வழக்கில் மிகப்பெரிய வல்லமை பெறும் நீதியரசர்கள், ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர்கள் இவர்களை கொண்ட ஒரு நாள் ஒரு சிம்போசியம் நடத்துகிறோம். அதன் விளைவாக அதனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வாங்கிட்டு நேஷ்னல் லா கமிஷனில் அது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் இப்பொழுது முடிவாயிருக்கு. ஸோ அது மாதிரி விஷயங்களுக்கு கூட நம்முடைய உயர்நீதிமன்ற கிளையில் இருந்து தான் அதற்கான அதிகபட்ச ஃபியூயலிங் இங்கேருந்து தான் வரணும். ஆகையினால் இன்றைக்கு பொறுப்பெடுத்திருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கக்கூடிய இன்றைய நம்முடைய சுபாஷ்ஜியுடைய தலைமையிலான இந்த குழு பொறுப்பாளர்கள் நிச்சயமாக தங்களுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து பொறுப்பை அவங்களுடைய ஐ ஹோப் தே வில் டிஸ்சார்ஜ் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன்ஸ் அகைன். திரும்ப நம்ம ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப we are very consciously we are using this terminology, taking responsibility, not assuming posts. ஆகையினால் இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறீங்க. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு முறை 1980 அந்த ஆகாஷவாணியில் நியூஸ் வாசிக்கும் போது ஒருத்தர் போர்ட்ஃபோலியோலாம் அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில். ஒருத்தருக்கு மட்டும் இலாக்கா ஒதுக்கலை. அப்போ நியூஸ் சரோஜ் நாராயணசாமி வாசிக்கும் போது சொன்னாங்க, எல்லாருக்கும் வரிசையாக இந்த பொறுப்புன்னு வரும் பொழுது பொறுப்பில்லாத மந்திரியாக சுபாஷ் பாபு பொறுப்பேற்று கொண்டார் அப்படின்னு. அந்த சமயத்தில் போர்ட்ஃபோலியோ அலாட் பண்ணல, அதுக்கு தமிழில் வந்து பொறுப்பில்லாத மந்திரியாக ஸோ பொறுப்பேற்று கொண்டாருன்னு. அது மாதிரி நாமெல்லாம் பொறுப்பில்லாத ஆட்கள் அல்ல. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்குது, ஒவ்வொரு பொறுப்புக்கும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ இருக்குது. ஆயம்ங்கிற பேரில் இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும். அதற்கான ஊக்கம் இங்கிருந்து கிடைக்கும், ஆசி மதுரை மீனாட்சியிடமிருந்து கிடைக்கும். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார். இந்த குரு பகவானின் ஆதிக்கம் பெற்ற இந்த வியாழக்கிழமை நன்னாளில் இந்த மாலை நேரத்திலே நமது உயர்நீதிமன்ற கிளை அகில பாரத வழக்கறிஞர் சங்க கிளையினை துவக்கி வைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். தலைவர், செயலாளர் மற்றும் உறுப்பினர்களை அறிமுகப்படுத்தி நியமித்து வைக்க நமது மாநில பொதுச் செயலாளர் திரு கேசவன் அவர்களை அழைக்கிறேன். நமது புது யூனிட்டின் தலைவராக மூத்த வழக்கறிஞர் திரு சுபாஷ் பாபு அவர்கள், பொதுச் செயலாளராக திரு மகேஷ் குமாரவேல் அவர்கள், நமது ட்ரெஸரராக திரு திருப்பதி அவர், துணைத் தலைவர்கள் வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸில் திரு ஆர்ஜே கார்த்திக், விஷ்ணுவர்தன், திரு கோகுல், சுதாராணி. அடுத்தது ஜாயின்ட் செக்ரட்டரிஸில் திரு KR லட்சுமணன், அடுத்தது திரு மிஸ்ஸஸ் அன்பரசி, அடுத்தது மிஸ்டர் S கணேஷ் பாபு,
அடுத்தது மிஸ்டர் கே குமார். அடுத்தது கன்வீனராக மிஸ்டர் சி கார்த்திகேயன். அடுத்தது எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் மிஸ்டர் எஸ் சுசிகுமார், மிஸ்டர் ஜவஹர் ஸ்ரீநாத். அடுத்தது மிஸ்ஸஸ் எஸ் யோகநந்தினி. அடுத்தது மிஸ்டர் தினேஷ்குமார். அடுத்தது மிஸ்டர் ஏ நந்தகுமாரன், மிஸ்டர் ஆர் விக்னேஷ். தேங்க்யூ சார். அமைப்பு தூக்க உரை வழங்க பொதுச் செயலாளர் கேசவன்ஜி அவர்களை அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நம்ம சங்கத்தில் ஒரு பாடல் உண்டு, எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் பாரத மண்ணிலேயே தோன்ற வேண்டியவனே. அந்த பாட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க. உலகத்தில் எவ்வளோ நாடுகள் இருக்குது, ஆனால் எல்லா நாட்டிலுமே இல்லாத ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம பாரத நாட்டில் இருக்குது. இந்த பாரத நாட்டில் மட்டும்தான் நாம் எப்படி வாழணும், நமக்கான சட்டத்திட்டங்கள் என்ன, அந்த சட்டத்திட்டங்கள் என்னென்ன சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரலாம் எப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே நாம் முடிவு பண்ணுறோம். அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஒரு தவறுகள் இருக்குது அப்படின்னாலுமே அதை நீதிமன்றம் மூலமாக அதை சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான பவர் நம்மளுக்கு இருக்குது. இன்றைக்கி கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம்னு சொல்லக்கூடிய நாடுகள், பெரும்பாலான நாடுகள் பார்த்திங்கன்னா அதிபர் ஆட்சி, ஒற்றை சாளர முறையாட்டம் தான் ஓடிட்டுருக்கு. வேறு எந்த நாடுகளில் எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரி, மத ரீதியான நாடுகள்னு எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரி, அங்கேயும் ஒரு அதிபர் ஆட்சி ஆட்டம் தான் ஓடிட்டுருக்கு. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம நாடு வந்து ஒரு மக்களுக்கான நாடாக, மக்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் வந்தாலும் அதற்காக உடனடியாக தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய நாடாக இருக்குது அப்படின்னா அது நம்மளோட தொன்று தொற்று வரக்கூடிய அது பாரத பண்பாடு தான். இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய விஷயங்களை நம்ம பேசினாலுமே நம்மளோட ஐடியாலஜிஸ்லேருந்தும் சரி, நம்மளோட சித்தாந்தத்துலேருந்தும் சரி, நம்ம வெளியே ஆறாத வரைக்கும் நம்ம பாரத நாடு நமக்கான நாடாக இருக்கும். ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்ம வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னா அதோட சிஸ்டம் வந்து வேறு மாதிரியே மாறத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. அந்த சிஸ்டத்தை செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக இன்றைக்கி இருக்கிற ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா டெலிவரி சிஸ்டம், ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டம் வந்து நல்ல முறையில் இருக்கிறதுக்காக என்னென்ன விஷயங்களை செய்யணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் யோசிக்கக்கூடிய அமைப்பாக தான் இந்த அமைப்பு இருக்குது. ஏன்னா ஒரு வழக்கறிஞர், ஆக சிறந்த வழக்கறிஞராக இருந்தால் மட்டும்தான் அவரால் நீதி பரிபாலனத்தில் வந்து தெளிவான ஒரு நீதியை கொண்டு வர முடியும். இன்றைக்கி நீதி அரசர்கள், நீதித்துறையில் இருக்கிற நீதிமன்ற நீதிபதிகள், நீதித்துறை நடுவர்கள் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் அவங்க வந்து அவங்களோட சுய பரிசாதன முறையிலையோ அவங்களா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்து போட்டு சொல்கிறது கிடையாது. இரண்டு வழக்கறிஞர்கள் என்ன வாதத்தை வைக்கிறாங்களோ அதற்கு ஏற்றாப்பில் தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது. ஒரு ப்ரோனோட் கேஸ் இருக்குது, ஒரு ப்ரோனோட் கேஸை உதாரணத்துக்கு ஒரே கேஸை திருச்சியில் ஒன்று, கரூரில் ஒன்று போட்டு, கரூரில் ஒரு வக்கீலை வச்சு நடத்தி திருச்சியில் ஒரு வக்கீலை வச்சு ரெண்டுக்குமே மாறுபட்ட தீர்ப்பு தான் வரும். ஆனால் சரியான முறையில் வழக்கறிஞர்கள் எடுத்து வைக்கிறது பேஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது. நம்மளோட வேலை அதுதான். நம்ம ஒரு சரியான விஷயத்தை நீதித்துறையில் எடுத்து வைக்கும் பொழுது மட்டும்தான் சரியான நீதி கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட நீதித்துறையில் உள்ள அசௌகரியங்களை நீக்கி நீதித்துறை வந்து சரியான முறையில் செயல்படுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம செய்ய முடியுமோ எல்லா விஷயங்களையும் செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக தான் இந்த அகில பாரத வழக்கறிஞர் சங்கம் இருக்குது. 2013ஆம் ஆண்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து மிக சிறந்த முறையில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடியெடுத்து வச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம். எனக்கு இந்த இங்கே இருக்கிற மக்களை பார்த்தோன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இவ்வளோ பேர் வந்து நாளைக்கு கோர்ட் இருக்குது, கண்டிப்பாக திருச்சியிலையோ இல்லை வேறு எங்கேயோ இவ்வளோ பெரிய அடுத்த நாள் கோர்ட் இருக்குது, ஒர்க்கிங் டேட் இருக்குது வச்சோம் அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய மக்கள் வந்திருக்கவே மாட்டாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து நாளைக்கு கோர்ட் இருந்தாலும் அகில பாரத வழக்கறிஞர் சங்கத்தோட ஒரு ஹைகோர்ட் யூனிட் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, போவோன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறது எனக்கு உண்மையிலுமே வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்கள் ஒவ்வொருவரும் வந்து ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டத்தில் ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் பங்கு பெறும். ஏன்னா நம்ம அமைப்பில் வந்து அந்த சிஸ்டத்தை வந்து 4ஆக பிரித்து வேலை பார்த்துட்ருக்கோம். ஆர்கனைசேஷன், திங்க் டேங்க், லிட்டிகேஷன், அவுட்ரீச் அப்படின்னு 4ஆக பிரித்து வேறு சிஸ்டம். ஆர்கனைசேஷனுங்கிறது இப்படி ஒரு அமைப்பு கூட்டுறது, பொறுப்பாளர்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுறது, இந்த அமைப்பை எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுங்கிறத யோசிக்கிறது. அவுட்ரீச்சுங்கிறது இந்த அமைப்பை வெளியில் கொண்டு போகிறது.
பப்ளிக்கிட்ட கொண்டு போகிறது, மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறது, பிரச்சனை எந்தெந்த ஏரியாவில் பிரச்சனை இருக்கோ மாணவர்கள்ட்ட கொண்டு போகிறது, அவங்கள்ட்டலாம் உட்கார வச்சு பேசுகிறது, அவங்கள்ட்ட இருக்கிற கருத்துக்களை உள்வாங்கி இந்த விஷயத்துக்கு சட்டமே இல்லை, ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது, எல்லாத்தையும் வந்து அவுட்ரீச் பண்ணோம். அந்த திங்க் டேங்கிற அமைப்பு வந்து இதை எப்படி வரைமுறைப்படுது, ஒரு பிரச்சனையை சொல்கிறாங்க, இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு சட்டமே இல்லை, ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கணும்னா அந்த சட்டத்தில் என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிக்கிறது. ப்ளஸ் ஒரு ஆர்டிகல்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறது, அதை பப்ளிக்கிட்ட ரீச் பண்ணுறதுக்கான வேலையில் அவுட்ரீச் பார்க்குது. அப்படின்னா திங்க் டேங்க் வந்து அந்த ஆர்டிகல்ஸை உருவாக்குற வேலையை பார்க்கும். அப்படிங்கிறது தான் திங்க் டேங்க். இது லிட்டிகேஷன் தான் வந்து முக்கியமான அமைப்பாக நம்ம அமைப்பில் இருக்கும். ஒவ்வொரு எல்லா ஏரியாலையுமே பிரச்சனை இருக்குது. இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்க, நேற்று திருச்செந்தூர் கேஸஸ் வந்துச்சு, திருப்பரங்குன்ற கேஸ் வந்துச்சு, நாளைக்கு இன்னொரு கேஸ் வரலாம். என்ன கேஸ் வரும் அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம கையாளணும். என்ன விஷயங்கள் நம்ம சமுதாய மக்களிடம் இருக்குது, என்ன விஷயங்களுக்கு அவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் போராடிட்டு இருக்காங்க, என்ன விஷயங்களுக்காக அவங்க நீதி கிடைக்காம அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க, அந்த விஷயத்தை ஒரு மாவட்டத்துலேருந்து நம்மள்கிட்ட கொண்டு வராங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் பெருசாக கேஸ் போட முடியாது. ஆனால் ஹைகோர்ட்டில் அந்த விஷயத்துக்கான தீர்வை நம்மள்கிட்ட இருக்கிற நீதியரசர்கள் மூலியமாக எந்த ஜட்ஜி உட்காந்துருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட சிறந்த முறையில் வாதாடி ஒரு சிறந்த தீர்ப்பை நம்மளால் பெற்று அந்த விஷயத்தை காப்பாற்றி கொடுக்க முடியும். ஆனால் நிறைய ஜட்ஜஸ், நிறைய அட்வொகேட்ஸ், நிறைய மக்களுக்கு வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து சரியான நபர்கிட்ட கொண்டு போக முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி நபர்களை தேடுறதுக்காக தான் இந்த லிட்டிகேஷன்ஸுங்கிற ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கோம். ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அந்த மக்கள் என்ன பிரச்சனைகளை பாதிக்கப்படுறாங்க, என்ன பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்ப நாளாக தீர்வே இல்லாமல் அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க, என்ன பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேணும்னு சொல்லிட்டு பல இடங்களை சுற்றிட்டு தீர்வே கிடைக்காம அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கையில் வர்றப்ப அதை சரியான முறையில் ஒரு டீம் போட்டு, லிட்டிகேஷன்ஸ் ஒரு டீம் மூலயமா இந்த விஷயத்தை இந்த மாதிரி கொண்டு போனால் தான் நல்லாயிருக்கும், இந்த பெஞ்சில் அது கொண்டு போனால் கரெக்டாக இருக்கும், இந்த பெஞ்சில் கொண்டு வந்தால் அது சிக்கலாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியான முறையில் ஒரு கொண்டு வந்து அதுக்கான தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்குறதுக்காக தான் லிட்டிகேஷன்ஸ் டீமை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய விஷயங்கள் அதில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், செயல்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். அந்த லிட்டிகேஷன்ஸ் டீம் மூலியமாகவும் நம்ம வந்து நம்மளோட வேலைகளை வந்து கண்டிப்பாக வந்து திறம்பட செய்யலாம். வேறு எந்த மாதிரியான விஷயத்தில் நம்ம, அதாவது எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம வந்து பணங்கிறது முக்கியமே கிடையாது, பணம் வந்து எப்படியோ வேணாலும் சம்பாதிச்சுட்டு போயிடலாம். ஆனால் வழக்கறிஞர் தொழிலில் தேர்வு செஞ்ச ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சொசைட்டியில் வந்து தன்னை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு இந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற மக்களை உள்வாங்கிக்கிட்டு, ஏன்னா வேறு எந்த ஒரு துறையை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி, வழக்கறிஞர் தொழிலில் இருக்கிற நபர்களை போல இந்த சமுதாயத்திற்காக பாடுபடக்கூடிய நபர்கள் யாருமே கிடையாது. ஒரு சாதாரண வக்கீலாக இருக்கிறோம் நம்ம அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையவே கிடையாது. சாகச்சிறந்த வக்கீல்களை நம்ம வளர்த்துட்ருக்கோம். நம்ம வந்து என்ஜினியரிங் நம்ம படிச்சிருக்கணும், என்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தா தான் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் ரிலேட்டடாக வர கேசஸ், கட்டிடத்துறையில் ரிலேட்டடாக வர கேசஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். நம்மளுக்கு மெடிக்கல் லாவை பற்றி கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் ஒரு டாக்டர் சரியாக ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காரா, அந்த ஒரு இறப்பு நடந்திருக்குன்னா அதுக்கு டாக்டர் தான் காரணமாக இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்மளால் சொல்ல முடியும். ஒவ்வொரு ஆக்டையுமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். ஒவ்வொரு சமுதாயத்தில் ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லையும் சுற்றி இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் பற்றி சாதாரண அறிவு நம்மளுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த விஷயத்துக்காக நம்ம நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக முடியும். ஏன்னா நம்மளோட இருக்கிற துரதிர்ஷ்டம் என்னன்னு சொல்லிக்கிட்டிங்கன்னா, நம்மளை அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பாக வந்து நாம் சார்ந்திருக்கிற அமைப்புகள் இல்லை. நம்ம பார் அசோசியேஷனாக இருக்கட்டும், நம்மளோட அந்த கன்சர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் இருக்கிற அமைப்பாக இருக்கட்டும், அவங்க மூலியமாக நம்மளை அப்டேட் பண்ணிக்கிற விஷயங்கள் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு டாக்டர் இன்றைக்கி அப்டேட்டில் இருக்காங்க, இன்றைக்கி இந்த மெடிசனுக்கு ப்ரெசண்ட்டில் என்ன மெடிசன் வந்திருக்கு, ஒரு என்ஜினியர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தில் புதுசாக நுட்பக்கலையில் என்ன விதமான பில்டிங்கும் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி ஒரு ஆடிட்டரு இன்றைக்கி ஜிஎஸ்டியில் நியூ அப்டேஷன் என்ன, இன்றைக்கி ஆடிட்டிங்கில் இன்கம் டேக்ஸில் நியூ அப்டேஷன் என்னங்கிறதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்மள்ட்ட அந்த அப்டேஷன்ஸ் இல்லை. இன்றைக்கும் நிறைய கேசஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அப்டேஷன்ஸ் வந்து ஒரு சில அட்வொகேட்ஸில் இருக்குது, ஒரு சில அட்வொகேட்டில் இல்லை, ஒரு சில ஆக்டை பற்றி சுத்தமாக தெரியாமையே வந்து கேஸ் நடத்துகிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். பட் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு ஸ்டடி சர்க்கிளாவது நடத்துங்க. நியூ அப்டேட்டை பற்றி பேசுங்க, நியூ ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பற்றி பேசுங்க. இன்றைக்கி என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சு, இன்றைக்கி என்ன கேஸை பற்றி இந்த கோர்ட்டில் டிஸ்கஸ் ஆச்சு, நம்மளுக்குள்ள ஒரு மீட்டிங், இந்த கேசஸ் இந்த வாரத்தில் இந்த ஜட்ஜஸ் வந்து காரசார விவாதம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது அந்த கோர்ட்டில் இருந்தவங்க மட்டும்தான் தெரியும். பட் அந்த கோர்ட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதை நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இந்த சீனியர் அட்வொகேட் இந்த மாதிரி பேசினாங்க, இந்த சீனியர் அட்வொகேட் இந்த மாதிரி பேசினாங்க, இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இவர் சொன்னது சரியாக தப்பாக நம்ம விவாதிக்க. ஏன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட்டு சொன்னது சரியாக தப்பாங்கிறது விசாரிக்கிறது நம்ம ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்டிஸே சரியாக தப்பாங்கிற விவாதத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட துர்பாக்கிய நிலையில் இந்த மதுரை ஹைகோர்ட்டில்
கோர்ட்டில் ஓடிட்டுருக்கு. ஆனால் இது வந்து வேறு எந்த கோர்ட்லையுமே எனக்கு நடக்கிறது இல்லை. நான் லேட்டஸ்ட்டாக தான் கொஞ்ச நாளாக தான் நான் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்துட்டுருக்கேன். நான் எல்லா ஸ்டேட்டில் இந்த கண்ட்ரியில் மேக்ஸிமம் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் போயிருக்கேன் நான். ஆனால் நம்ம ஹைகோர்ட்டில் தான் வந்து புதுசாக வந்து இப்படி ஒரு விஷயங்கள் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு. அது ரொம்ப துர்பாக்கியமான நிலை. இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம வளர விட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்காக பணிபுரிகின்ற ஒவ்வொரு ஜட்ஜஸையும் வந்து அவங்க கார்னர் பண்ண வேண்டும். இன்றைக்கி ஒரு ஜட்ஜு, நாளைக்கு இன்னொரு ஜட்ஜு, நாளைக்கு இன்னொரு ஜட்ஜுன்னு சொல்லிட்டு கார்னர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா யாருமே நமக்கான ஜட்ஜஸாக இருக்கவே மாட்டாங்க. நமக்கான ஜட்ஜஸுங்கிறது நம்ம ஐடியாலஜி வைஸ் மட்டும் சொல்லலை, நம்ம போய் நின்னா ஆர்டர் வாங்கணும்னு உரிமையாக போய் நிற்கிறோம். இந்த ஜட்ஜிட்ட போனால் நமக்கு ஒரு ஆர்டர் கிடைக்கும், இந்த ஜட்ஜிட்ட போனால் நமக்கு ஒரு ஆர்டர் கிடைக்கணும். எந்தெந்த ஜட்ஜிட்டெல்லாம் நம்ம போய் நிற்கிறோமோ அந்தந்த ஜட்ஜெல்லாம் கண்டிப்பாக டார்கெட் பண்ணப்படுவாங்க. அந்த விஷயத்துக்காக கண்டிப்பாக நம்ம போராடியே ஆகணும். அதற்காக எதிராக குரல் கொடுத்தே ஆகணும். ஏன்னா உங்களுக்கு கோலைங்கிறதுக்கு 3 விதமான அர்த்தம் உண்டு. தனக்கு வேணுங்கிறத கேட்காதவனும் கோலை, தனக்கு கொடுக்கறதுன்னு ஒருத்தன் பறிச்சுக்கிட்டாங்க அவர்கிட்ட திரும்ப பெறாதவனும் கோலை. கேள்வி மனசில் அவ்வளோ கேள்விகள் இருக்கும். நான் ஒரு காலேஜில் போய் நான் பேசினேன். திருச்சியில் தான் ஒரு பெரிய காலேஜ். அந்த காலேஜில் போய் பேசினேன். காலேஜில் ஒரு டீட்டெயில்டாக வந்து ஒரு 2 ஆக்டை பற்றி பேசினேன். பட்டா பாஸ்புக் ஆக்டை பற்றியும் பேசினேன். இதை பற்றி வெஹிக்கிள்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ஏன் எடுத்துருக்கணும், லைசன்ஸ் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டக்கூடாதுங்கிறத பற்றி பேசினேன். அப்போ ஒரு விஷயத்தை பற்றி அவங்கள்ட்ட நம்ம பேசுகிறோம். இவ்வளோ கேள்வி இவ்வளவும் நான் சொல்லிட்டேனே, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்குறேன். யாருமே கேள்வியே கேட்கல. சரி நம்ம பேசுனது புரியலன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒரே ஒருத்தர் சொன்னேன், உங்கள் மனசில் கேள்வி கேட்கணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குது, ஆனால் கேள்வி கேட்க உங்களுக்கு தோணலைன்னா நீங்கள் கோலை தான் அப்படின்னு ஒரு 2 நிமிஷம் தான் அதை பற்றி பேசினேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 பேர் எழுந்துச்சு என்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க. அவ்வளோ டவுட் அவங்களுக்கு இருக்குது. ஆனால் கேள்வி கேட்கணும்னு எண்ணங்கள் இருக்குது. ஆனால் கேள்வி கேட்டால் வேறு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க யாராவது நம்மளை குறை சொல்லுவாங்களோ, இன்னும் வேற யாராவது தப்பாக பேசிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தினாலே கேள்வி கேட்காமையே நம்மளும் நிறையா விஷயத்தில் கேள்வி கேட்காம விடுறப்ப பிறர் செய்கிறது சரின்னு ஆகி போயிடுது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து தொடரக்கூடாது. அப்படின்னா எந்த நேரத்தில் நம்ம கேள்வி கேட்கணுமோ அந்த நேரத்தில் நம்ம கேள்வி கேட்குறதுல தப்பே கிடையாது. நாம் யாருன்னு வெளிக்காட்டுறதுல என்றைக்குமே நீங்கள் பயப்படவே கூடாது. நான் இப்படி தான், நான் எல்லாத்துக்காகவும் போராடிட்டு இருக்கேன், எனக்காகவும் நான் போராடுவேன் அப்படின்னு உரிமையாக நம்ம கேள்வி கேட்குறப்ப மட்டும்தான் நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் நம்ம இன்னொருத்தவர் வந்து நீ இப்படி தான் வேலை செய்யணும்னு சொல்லி நம்ம முறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு துர்பாக்கிய நிலை கண்டிப்பாக ஏற்படும். அந்த விஷயத்துக்கு வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை போயிடாதுன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக ஆணித்தரமான நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா நிறைய அட்வொகேட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து பேசுகிறப்பெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம். இங்கே நாங்கள் இதை பண்ண போலான் இருக்கோம், இங்கே இதை பண்ணலான் இருக்கோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்னைக்கு அப்படிங்கிற எந்த ஜட்ஜுக்கு எகேன்ஸ்டாக நம்ம வந்து அந்த அகில பாரத வழக்கறிஞர் சங்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2013-15 பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தப்போ முதல்ல கொண்டு போய்ட்டு ஸ்டேட் மினிஸ்டர் ஆஃப் அஃபேர்ஸை போய் பார்த்து பெட்டிஷன் கொடுத்து இந்தியா ஃபுல்லாகவே வந்திருக்கல, தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இருந்தாலும் அந்த ஆர்ப்பாட்டம் நியாயமானது. அந்த சிபிஎஸ்சியில் கொண்டு வந்த அமெண்ட்மெண்ட் தப்புன்னு சொல்லி நாங்கள் டெல்லியில் போய் கட்டி இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண விடலை. இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை நிப்பாட்டி வச்சுருக்கோம். இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை திருப்பி கொண்டு வரணும்னு கூட கேட்கலாம் இல்லை, அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வரதுக்கு நடவடிக்கையும் எடுக்கவே இல்லை. பட் அதை வந்து நாங்கள் செஞ்சோம். அப்போ ஆளுங்கட்சியாக இந்த கட்சி இப்போ இருக்கிறவங்க தான் இருந்தாங்க. இருந்தாலும் நாங்கள் ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டத்தில் எந்த விதமான சுணக்கங்கள் ஏற்பட்டாலும் கேள்வி கேட்கக்கூடிய மனநிலையில் தான் இந்த அகில பாரத வழக்கறிஞர் சங்கம் இருக்குது. எந்த அது அமைப்பு கட்சி சார்ந்தோ அமைப்பு சார்ந்தோ அது நம்ம செயல்படவே கிடையாது. அதனால் இன்றைக்கி ஒரு ஜட்ஜஸுக்கு ஒரு இஷ்யூ நடக்குது அப்படின்னா எந்த ஜட்ஜுக்கு நடந்தாலும் நம்ம கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்கணும். பர்டிகுலராக அந்த ஜட்ஜை கார்னர் பண்ணுறப்ப அவர் சொன்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்டை என்ன வேணாலும் நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம், அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பற்றி என்ன வேணாலும் நம்ம பேசலாம். ஆனால் பர்டிகுலராக ஒரு ஜட்ஜை கார் பண்ணுறப்ப அவர் சிட்டிங் ஜட்ஜாக இருக்காங்க, அவங்க ரிட்டையர் ஆகிட்டானா கூட கார்னர் பண்ணுறதுலாம் தப்பே கிடையாது. சிட்டிங் ஜட்ஜாக இருக்கிறப்போ ஒருத்தரை கார்னர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து மிகப்பெரிய துரதிர்ஷ்டவசமான விஷயமாக தான் நான் கேள்விப்படுறேன். ஏன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஒருத்தரை நம்ம அடித்து பார்த்துட்டோம்ப்பா, யாருமே திருப்பி கேட்கலப்பா, இன்னொருத்தர் அடித்து பார்ப்போம்னு அப்படியே பூமராங்க போகிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து ட்ரையல் கோர்ட்டை விட மோசமான நிலையை வந்து ஹைகோர்ட்டு சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னா. ஏன்னா ட்ரையல் கோர்ட்டில் வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் ஹைகோர்ட்டில் வந்து பார்த்துறப்ப ஒரு நாளைக்கு 100 கேஸ் லிஸ்ட் ஆகுதுன்னா 70 கேஸ் டிஸ்போஸ் ஆகுது. அங்கே ஒரு நாளைக்கு 100 கேஸில் லிஸ்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு கேஸு கூட டிஸ்போஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஏன்னாலாம் எனக்கெல்லாம் ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி ஆஃப் சிஸ்டத்தில் ஃபெயிலியர் சிஸ்டம்னு சொல்லினா ட்ரையல் கோர்ட்டை தான் சொல்லி அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிக்கல்ஸ் தான் எழுதியிருந்தேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால் அதை நான் ரிலீஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும். என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும்னு நம்ம பேசுவோம், என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுப்போம். அதெல்லாம் விட இப்போ இருக்கிற சிஸ்டத்தை செக்யூர் பண்ணுறதுக்கான விஷயமாகவும் நாம் செயல்படணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன்.
இன்றைக்கி வந்து முக்கிய பொறுப்பாளர்களாக நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இவங்க ஒவ்வொருத்தருமே வந்து இந்த சிஸ்டம் ப்ளஸ்ஸு என்ன அப்டேஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு வரணும், லா ஃபீல்டில் என்ன அப்டேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும், இந்த அமைப்பு இங்கே இருக்குது, இவ்வளோ பேர் நம்ம கூடியிருக்கோம், இவங்களை எல்லாத்தையுமே ஒன்றிணைச்சிட்டு இந்த நம்ம லாவில் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன விஷயங்களை கொண்டு வரும். ஏன்னா நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை நோக்கி தான் இப்போ நேஷ்னல் உமன் கான்ஃபரன்ஸுக்காக வந்து டெல்லியில் மீட்டிங் போட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. நேஷ்னல் லெவலில் வந்து நிறைய மீட்டிங்ஸ் வந்து அட்வொகேட்ஸ் நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லா ஏரியாவில் எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே மீட்டிங் நடந்திருக்கு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அழைப்பு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எங்களோட நீங்கள் வாங்க. ஏன்னா இப்போ குருஷேத்ராவுக்கு போன டைம் போயிட்டு வந்தோம், அதுக்கு முன்னாடி லக்னோவில் நடந்துச்சு, அதுக்கு முன்னாடி பெங்களூர் நடந்துச்சு. குறைஞ்சபட்சம் 8000 10,000 அட்வொகேட் வராங்க. இந்த அமைப்பு மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே எனக்கு தெரிஞ்ச அட்வொகேட் இருக்காங்கன்னா காரணம் நான் அந்த அகில பாரத வழக்கறிஞர் சங்கம் மூலியமாக தான். நாட் ஒன்லி ஃபார் இந்தியா. இந்த நான் குருஷேத்ராவில் போயிருந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவிலேருந்து கிட்டத்தட்ட 25 அட்வொகேட் வந்திருந்தாங்க, யூரோப்பியன் கண்ட்ரிலேருந்து கிட்டத்தட்ட 7 அட்வொகேட் வந்திருந்தாங்க, தாய்லாந்துலேருந்து ஒரு 4 அட்வொகேட் வந்திருந்தாங்க. எல்லாத்துலேயுமே பழகக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிச்சு. அங்கே இருக்கிற சிஸ்டத்தை தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு. அதனால் நம்ம வந்து என்னென்ன விஷயங்களில் வந்து நம்மளை பக்குவப்படுத்திக்கணும், என்னென்ன விஷயங்களை நம்மளை அப்டேட் பண்ணிக்கணுமோ, என்னென்ன விஷயங்கள் அது பக்கத்து ஸ்டேட்லேருந்து நம்ம காப்பி அடிக்க முடியுமோ காப்பி அடிக்கிறது தப்பே கிடையாது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் மட்டும் கிடையாது, யூனிஃபார்ம் நம்மளுக்கு கோட் ஃபீலையும் யூனிஃபார்ம் கிடையவே கிடையாது. கர்நாடகாவில் ஒரு கோட் ஃபீ ஆக்டு, கேரளாவில் ஒரு கோட் ஃபீ ஆக்டு. நம்ம ஒரு இதில் போயிடுவோம். கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா 0.5% 1,00,000 இவ்வளவு, 50,000 இவ்வளவு, 2,00,000 இவ்வளோன்னு இது ஸ்டேஜ் வச்சுருக்காங்க. கேரளாவில் கர்நாடகாவில் ஒரு மாதிரி வச்சுருக்காங்க, டெல்லியில் ஒரு மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் யூனிஃபார்ம் கோட் ஃபீ ஆக்ட் கொண்டு வரணும். யூனிஃபார்ம் ஸ்டாம்ப் ஆக்டே கிடையாது. ஸ்டாம்பை பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸஸ். இப்போ கேரளாவில் கர்நாடகாவில் ஆந்திராவிலலாம் வந்து கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்ம இதில் வந்து டெக்னாலஜி வைஸ் வந்து நம்ம ஸ்டேட் வந்து ரொம்பவே கம்பேர் வித் அதர் ஸ்டேட்டோட டெவலப் ஆகிருக்கு. பட் பக்கத்து ஸ்டேட்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா இந்த அமைப்பு மூலயமா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. வேறு என்ன சேஞ்சஸை கொண்டு வரதுக்கணும், வேறு என்ன, ஏன்னா நிறையா விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி கூட ஒரு ஜஸ்டிஸ் SM ஸ்டேட்டை கூட ஒரு கேஸ் நடந்துச்சு. ஸ்டேட்டில் யார் லேண்டை என்க்ரோச்மெண்ட் ஹைவேல இருக்குது அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு பவர் உண்டு, ஸ்டேட் ஹைவேக்கு பவர் உண்டா, நேஷனல் ஹைவேக்கு பவர் உண்டா அப்படிங்கிற கேஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 நிமிஷம் டிஸ்கஷன் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. ஃபைனலாக வந்து நேஷனல் ஹைவே தாங்கிறதுக்கு என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்டுங்கிற சொல்லி என்ன ஜிஓங்கிறத சொல்லி ஜட்ஜ்மெண்ட் சொன்னார். பரவாயில்ல, அன்றைக்கி ஒரு நாள் கேஸ் வந்துச்சு, இன்றைக்கி அந்த கேஸ் முடிஞ்சு போச்சு. இதே இப்போ ட்ரையல் கோர்ட்டில் நாங்கள் நடத்தினோம் அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு 3 வருஷம் வரும். கவுண்டர் போடு, ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடு, நோட்டீஸ் ஆஃப் ஹியரிங் கொடு, அவர் எக்ஸ்பர்ட் யார் வர திருப்பி எக்ஸ்பர்ட் சர்டிஃபிகேஷன் போடு. பட் இந்த ட்ரையல் கோர்ட்லையுமே ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டத்துக்கு ஸ்பீட் டிஸ்போசலுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும்னு கூட நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை வந்து எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அதில் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை கூட நம்ம பார்க்கலாம். அதெல்லாமே வந்து ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு விதையாக இருந்து, ஏன்னா என்டையர் இந்த சவுத் தமிழ்நாடுக்குமே இப்போ கிட்டத்தட்ட 14 டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்குமே வந்து நம்ம தான் ஹைகோர்ட்டில் இருக்கோம். அப்படிங்கிறதுனால எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்துமே எங்களால் வந்து நிறைய ஐடியாலஜி சப்ஜெக்ட்லாம் நாங்கள் எடுத்து தரோம். கொஞ்சம் இந்த இருக்கிற ஸ்டேட்டில் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்காகவும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி எங்களுக்கு எல்லா விதமான பணிகளையும் செஞ்சு கொடுக்கணும். இன்றைக்கி பொறுப்பேற்று கொண்ட ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். வர ஆகஸ்ட் 15 நம்மளோட ஜென்ரல் கவுன்சில் மீட்டிங் வந்து திருச்சியில் நடக்குது, கோதை நாச்சியார் கல்யாண மண்டபத்தில் நடக்குது. எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்பராக இன்வைட் வரும், கண்டிப்பாக வந்து கலந்துக்கங்க. வேறு என்னென்ன விஷயங்கள் உங்களில் ஒருத்தர் தான், நாங்கள் இங்கே நிற்கிறோம் இல்லை இங்கே உட்காந்துருக்கோம் அவ்வளோதானே தவிர நீங்கள் எப்படி கிடையாது. நாங்கள் உங்களில் ஒருத்தர் தான், உங்களுக்காக ஒருத்தராக நாங்கள் செயல்பட தயாராக இருக்கோம். என்ன விஷயங்களுக்காக நீங்கள் குரல் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களாலும் உங்கள் குரலாக எங்கள் குரலும் இருக்கும், உங்களோடு சேர்ந்து எங்கள் குரலும் ஒலிக்குன்னு சொல்லிக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டது. நன்றி. தேங்க்யூ சார். I now request our new president, Mr. Subhash Babuji, for acceptance speech. இந்த பதவியேற்பு விழாவிற்கு வந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற பழனிக்குமார் அவர்களே, ராஜேஷ் சரவணன் மாநில தலைவர் ABVP சவுத் அதனுடைய செயலாளர் கேசவன் அவர்களே, இங்கே வந்து வாழ்த்தி கொண்டு இருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் மூத்த வழக்கறிஞர் பாலசுந்தரம் அவர்களே, KPS பழனிவேல் ராஜன் அவர்களே, பெண்கள் சங்கத்தினுடைய தலைவி ஆல் இண்டியா விமன் ஃபெடரேஷன் செக்ரட்டரி ஆனந்தவள்ளி அவர்களே, பார் கவுன்சிலுடைய உறுப்பினர் என்றென்றும் என்னுடைய அன்பு தம்பி தாளை முத்தரசு அவர்களே, கோவிந்தராஜ் அவர்களே, கார்த்திக் வெங்கடாஜலபதி அவர்களே, என்னுடைய அன்பு நண்பர் அசோக்குமார் அவர்களே, என்னுடைய நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்த அன்பு இளம் வழக்கறிஞர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மேலான வணக்கத்தை தெரிவித்து என்னுடைய சிறிய உரையை
முடிக்க விரும்புகின்றேன். நான் நண்பர் பழனிக்குமார் சொன்னது போல திருச்சியிலே பிராக்டிஸை தொடங்கி, நான் திருச்சி ஊர் கிடையாது, நான் மதுரையிலிருந்து 2 சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆகி 2 வருஷம் கழித்து 1 வருஷம் கழித்து 6 மாதம் கழித்து பாஸ் ஆகி திருச்சிக்கு போய் அங்கே அன்பால் இன்றைக்கும் சொல்கிறாரு 20 வருஷம் ஆச்சு, 1990 என்னுடைய என்ரோல்மெண்ட்டு. அங்கே போய் நண்பர்களுடைய அன்பை சம்பாதித்து பிறகு 98 சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இனிமேல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். திருச்சி வந்து 4 பிரிஞ்சிருச்சு, கரூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், இனிமேல் நமக்கு இங்கே வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சென்னையில் போய் அங்கேயும் நண்பர்கள் அருமையான பழக்கம், சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அங்கே பிரபாகர் சார் எனக்கு வந்து வெரி க்ளோஸு, அவங்க கூட ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் கோர்ட்லேயும் தினசரி ஒர்க். இப்படி அப்புறம் மதுரை வந்துருச்சு. மதுரையில் வந்து இங்கே வழக்கறிஞர் பணியை இன்றைக்கு வர சிறப்பாக செய்து கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பை இறைவன் கொடுத்துருக்கிறான். இந்த ஏபிவிஎஸ்ஸை பொறுத்தவரை நான் பார்த்த அதனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னன்னு சொல்லி 1992 ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்னா லீகல் எய்டு, லீகல் சர்வீஸு, ரிசர்ச்சு, கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறது. ஆனால் அதில் இன்னொன்று இருக்குது, பில்லு, பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் போடணும். அதுதான் எனக்கு பிடிச்சது. இந்த இதில் லீகல் எய்டு அது நடத்துவோம், லீகல் சர்வீஸ் அது பண்ணுவோம், லீகல் அவேர்னஸ் அது பண்ணுவோம். இங்கே வந்த உடனே ஆனந்தவள்ளி சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து இந்த கிளாஸஸ்லாம் எடுக்கணும் யங் பீப்புளுக்கு, ஜூனியர்ஸுக்கு அப்படின்னு. கண்டிப்பாக அதை நாங்கள் பேசி முடிவு செய்து 15 நாளைக்கு ஒரு முறை, 10 நாளைக்கு ஒரு முறை அதை எப்படி முன்னாடி நடத்தினார்களோ அதை கேட்டு ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலையும் தலை சிறந்தவர்களை கொண்டு வந்து நடத்துவோம். ஆனால் என்னுடைய தீர்க்கமான முடிவு என்னன்னு சொன்னால், இந்த பில்லை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கு பார்த்தா கோவில்களில் மிகப்பெரிய பாதிப்பு நடக்குது. கோவில் நிலங்கள் எல்லாம் அபகரிக்கப்பட்டிருக்கு. பழனி பணத்தை எடுத்து, பழனி முருகன் பணத்தை எடுத்து ஆண்டிப்பட்டியில் கெஸ்ட் ஹவுஸ் கட்டுறாங்க. அதை தம்பி அருண் சுவாமிநாதன் ஒரு ரிட்டு போட்டிருக்காரு. இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம செய்யணும். ஏன்னா அது வந்து ஆண்டவனுடைய சொத்து, நம்ம அதை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு. வக்ஃபு சொத்தை நம்ம எடுக்க முடியுமா? வக்ஃபு சொத்தை எடுத்து எங்கேயாவது ஏதாவது கட்ட முடியுமா? அனுமதிப்பார்களா? நம்ம மட்டும் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்ற இதை மாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு, அதுவும் இந்த பில்ல முழுமையாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஹைகோர்ட் வழக்கறிஞராகிய நமக்கு தான் சேரும். அது நம்ம கையில் தான் இருக்கு. அத்தோடு மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் வழக்கறிஞர்கள் தொழில் நடத்துவதற்கே ஒரு பயப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறது. வழக்கறிஞர்கள் தினசரி நீங்கள் பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா கொலை செய்யப்படுகிறார்கள். ஆனால் வழக்கறிஞர் பாதுகாப்பு சட்டம் நிறைவேற்ற இந்த அரசு மறுக்கிறது. ராஜஸ்தானில் அட்வொகேட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 2021 பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே வழக்கறிஞருக்கு ஏதாவது துன்பம் இருந்தால் அதில் பனிஷ்மெண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட் 7 years. அப்படி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வர இந்த தமிழக அரசு மறுக்கிறது. போராட்டங்களை பல்வேறு அசோசியேஷன் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பில்லு போட்டு இதை ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம அசோசியேஷன் ஹைகோர்ட் யூனிட்டின் சார்பாக கொடுத்து செய்யலாம்னு இருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, கவர்னர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி இந்த பில்லை நிறைவேற்ற நீங்கள் சீஃப் மினிஸ்டரை ப்ரெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்னர்கிட்ட கொண்டு மனு கொடுக்கலாம்னு இருக்கிறோம். அத்தோடு மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு வழக்கறிஞர் பாதுகாப்பு மட்டும் கேள்விக்குறியாக இல்லை, நீதிபதியினுடைய பாதுகாப்பே கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. இந்தியாவில் இன்றைக்கு நேற்றைய தினம் பாராளுமன்றத்திலே நம்மளுடைய சட்ட அமைச்சர் சொல்லுகிறார், 750 நீதிபதிகள் இருக்கிறார்கள், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள். அந்த 750 நீதிபதிகளில் தலை சிறந்த ஒரு நீதிபதி நம்ம மதுரை பெஞ்சில் இருக்காரு. ஆல்ரவுண்டர். சிவில் கேஸ் நடத்தணுமா அவர்கிட்ட நடத்தலாம், கிரிமினல் கேஸ் நடத்தலாம், சிவிலா சர்வீஸா, ஆல்ரவுண்டர். எல்லாத்துக்கும் ரிலீஃபுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் அவர். அந்த மனிதனை இந்த அரசுக்கு அவர் ஒத்து போக மறுக்கிறார்ன்றதுனால சட்டப்படி அவர் குவாஷ் பண்றாரு. ஒரு நாளில் பண்றாரு, 2 நாளில் பண்றாரு. அதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன? சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போங்க. அதை விட்டுப்பட்டு அந்த நீதிபதியை பெர்சனலா அட்டாக் பண்ணி அவரை பயமுறுத்திடலாம்னு நினைக்கிறாங்க.
ஆனால் ஒன்று அந்த முட்டாள்களுக்கு ஒன்று மறந்து விட்டார்கள். அந்த நீதிபதி உச்சி மீது வானிடிந்து வீழ்ந்த போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே என்பதை முழுமையாக படித்தவர். அவரை இப்படியெல்லாம் சொல்லி பயமுறுத்திட முடியாது. அப்புறம் நண்பர் ராஜேஷ் சரவணன் சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து இப்போ டிஃபென்ஸ் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை அஃபென்ஸ் பண்ண போகிறீங்களான்னு. எனக்கு அஃபென்ஸ் பண்ணுறது தான் பிடிக்கும். அஃபென்ஸ் பண்ணி தான் நான் பால் விளையாடுவேன். நான் பேஸ்கெட் பால் பிளேயரு. ஃப்ரண்ட்டில் நின்று நான் எப்போயுமே ஃபார்வர்ட் பொசிஷன் தான். எனக்கு அஃபென்ஸ் பண்ணி தான் நான் அடிக்க போகிறேன். காடேஸ்வர சுப்பிரமணியம் நம்மளுடைய அன்பு தம்பி கார்த்திக் வெங்கடாஜலபதி முருக மாநாடு முடிந்தவுடன் ஐயா காடேஸ்வர சுப்பிரமணியம் அவர்களை கூட்டி வந்து எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விருந்து கொடுத்தாங்க. அதில் அப்போ அந்த ஐயா பேசும்போது சொன்னாங்க, நீங்கள் மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தில் டிஃபென்ஸ் தான் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு பெர்மிஷன் கிடையாதுன்னா போய் பெர்மிஷனை கேட்குறீங்க, உங்களுக்கு ஊர்வலம் கிடையாதுன்னா போய் கேட்குறீங்க, உங்களுக்கு இன்னது தரணும், இப்போ அவன் தப்பாக ஒன்று பண்ணால் தரக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் அஃபென்ஸே பண்ணலாம். அஃபென்ஸ் பண்ணி இனிமேல் நீங்கள் உங்கள் ஆட்டத்தை நடத்துங்கன்னு சொன்னார். அதை தான் நான் செய்ய போகிறேன். நீங்கள் எனக்கு அதுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு கொடுங்க. ராஜேஷ் சரவணன் அவர்கள் சொன்னார்கள், இது வந்து ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், வழக்கறிஞர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கப்பட்டு 3 மாதம் பாய்காட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும். மதுரையில் அப்போ நான் தான் தலைவர். நான் தான் அந்த 3 மாதம் பாய்காட்டை லீட் பண்ணேன். 3 நீங்கள் நம்பவே முடியாது, இப்போ இருக்க புதுசாக வந்த இளைஞர்களுக்கு தெரியாது. 3 மாதம் ஒரு வழக்கறிஞருக்குள்ள கோர்ட்டுக்குள்ளே போகல. 3 மாதம் ஊர்வலம் இப்போ போராட்டம் நடத்தி கடைசியாக சென்னையில் மிகப்பெரிய ஊர்வலம். அந்த ஊர்வலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கறிஞர்கள் வந்து சேர்க்கிறது தான் கஷ்டம், சேர்ந்தாங்கன்னு வச்சுங்க உறுதியாக நிற்பாங்க. அந்த சென்னை ஊர்வலத்தில் மிகப்பெரிய மூத்த வழக்கறிஞர்கள், மிக அமைதியானவர்கள் என்று நான் பார்த்த சீனியர் வழக்கறிஞர்கள் ராமானுஜன் சாரு, ராஜகோபால் சாரு, கோபிநாத் சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் ரோட்டில் வந்து நிற்கிறாங்க. நாங்கள் இங்கேருந்து வழக்கறிஞர்கள் 3 பஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் அதில் கலந்து கொண்டு நம்மளுடைய ஒற்றுமையை நிரூபித்தோம். அப்படி இந்த அமைப்பை சேர்ந்த நாம் வந்து பொறுப்போடு நாங்கள் செயல்படுவோம். இன்னொன்று நம்மளுடைய பழனிக்குமார்ஜி சொன்னாங்க, சுபாஷ் சார் வந்து திருச்சியில் நான் பார்த்துருக்கேன், சரவணன் சார் ஜாலியாக இருப்பார் அப்படின்னு. என்னுடைய இந்த வழக்கறிஞர் வாழ்க்கையில் 2ஆக பிரிச்சுக்கிடலாம். ஒன்று சீனியர் அட்வொகேட் ஆகிறதுக்கு முன், இன்னும் 2023க்கு பிறகு சீனியர் கவுன்சில் ஆனதுக்கு பின். முன்னாடி நான் ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் பண்ணுவேன். இனிமே 23 ஆனதுலேருந்து அப்படியே அமைதியாகி அடக்க ஒடுக்கமாகி நேராக வர்றது, கேஸை நடத்துறது, சேம்பரில் உட்கார்றது, படிக்கிறது, வீட்டுக்கு போயிடுறது. இப்படி மாறிட்டேன் நான். இப்படி தான் மாறணும்னு நீதிபதிகள் என்னை கூப்பிட்டு வர சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு வேண்டிய நீதிபதியெல்லாம், ஐயாப்பா இனிமேல் அதெல்லாம் விட்டு நீ சீனியர் அட்வொகேட் ஆகிட்ட, இது வேறு பிரச்சனை. அங்கே போனாலே நீங்கள் சீனியர் அட்வொகேட்டு, நீங்கள் சீனியர் அட்வொகேட். அடடா முருகா, என்னடா அது. ஏன்னா நான் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்தாலும். அப்புறம் என் நண்பர் ஒருத்தர் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து கேட்டார், சீனியர் அட்வொகேட் ஆகி 2 மாதம் கழிச்சு, எப்படி சுபாஷ் இருக்குன்னு என் கிளாஸ்மேட் அவர். நான் சொன்னேன், எம்ஆர் ராதா சொல்லுவார், என் மகிழ்ச்சி இன்பம் அத்தனையும் போய்விட்டது. அப்படியே வர கோர்ட்டுக்கு அப்படியே அமைதியாக பார்த்து நடக்க, அப்படி காரிடார் நடந்து போனால் தம்பிக்க பூரா எந்திரிச்சு கும்பிடுறாங்க, ஏய் நம்மளை சாமி ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அமைதியாக பொறுப்போடு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு என் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்து மகிழ்ச்சியோடு எடுத்துக்கொண்டிருக்கேன். நான் வந்து எப்பொழுதுமே முடிவு பண்ணி தான் இறங்குவேன். இறங்குனா இப்போ காலை பின்னாடி வைக்கிறது இல்லை, முன் வச்ச காலை பின் வச்சு பழக்கம் கிடையாது. அதுக்கு வந்து அன்பால் சேர்ந்த கூட்டம் இருக்குது, அன்பு தம்பிகள் இருக்கீங்க. உங்களோட மிகப்பெரிய மதுரை பயணத்தை எடுத்து செல்வேன், அதில் எந்த வித மாற்றம் கிடையாது. அதற்கு இப்போ இந்த டீமை பொறுத்தவரை அருமையான டீம் எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு, அது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. தலைவரோடு நான் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது செக்ரட்டரி மகேஷ் குமரவேல் அப்படின்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அவர் எப்படின்னு சொன்னால், ராவணனுடைய பையன் இந்திரஜித்துன்னு இருப்பான். அந்த நீங்கள் ராமாயணம் படிச்சிங்கன்னா தெரியும். இந்திரஜித் எப்படின்னா மாயச்சாலம் காட்டுவார், இங்கே இருப்பார், திடீர்னு ஹைகோர்ட்டில் நிற்பார். அந்த மாதிரி இவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்கிட்ட வந்து பேசினார். இது உண்மையிலே நடந்த இந்த சண்டே வந்து ஈவினிங் என்கிட்ட இந்த லிஸ்ட்டை பற்றியெல்லாம் டிஸ்கஷன் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு, திங்கக்கிழமை காலையில் 11 மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் வருது. பிரதர், என்னை பிரதர்னு சொல்லுவார்ல, ஜி நான் இப்போ டெல்லியில் நம்ம செக்ரட்டரி பரத்வாஜுக்கு முன்னாடி நிற்கிறேன். ஏய் என்ன தம்பி
அப்படின்னு நான் சார் பரத்வாஜ் முன்னாடி நிற்கிறேன். நம்ம இன்விடேஷனை டெல்லியில் போய் கொடுத்துட்டாரு மறுநாள். அப்படி ஒரு தம்பி இங்கே இருக்கிற எல்லா வேலையும் செஞ்சது அவர் தான். செஞ்சு ஆனால் அவர் என்கிட்ட ஒரே வரி தான் சொன்னார், சார் நீங்கள் சீனியர் அட்வொகேட் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன், எல்லாம் செஞ்சு உங்களுக்கு அனுப்புவேன், நீங்கள் ஓகே சொல்லுங்கள், எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா சொல்லுங்கள், சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். அப்படி ஒரு அருமையான செக்ரட்டரி. வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்காக ஆர்ஜே கார்த்திக், விஷ்ணு வரதன், கோகுல், சுதாராணியெல்லாம் பெரிய ஆக்டிவிட்டிஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் எங்கள் சேம்பர். அவங்க எப்படின்னு சொன்னால், அந்த முருக மாநாட்டில் நான் எங்கள் சேம்பரில் நான் ஃபஸ்ட்டு சேரு. இந்த அம்மா வர்ற கிளைண்ட்லாம் அந்த ரசீது வச்சுக்கிட்டு, ஐயா ஒரு 100 ரூபாயாவது எழுதுங்க. எனக்கு பக்குன்னு ஆகி போச்சு. அந்த டெடிக்கேஷன் வேணும்ல. முருக மாநாட்டுக்கு வர்ற கிளைண்ட்லாம் சேம்பருக்குள்ளே பணம் வசூல் பண்ணுது. அப்படின்னா அசோக் குமார் என் பக்கத்தில், சார் என்ன சார் இப்படி, நம்ம ஏதோ இருக்கிறத கொடுத்துட்றோம். அதுதான் மக்கள்கிட்ட அவன் உடனே கேட்குறான், என்ன முருக மாநாடு சார், முருக மாநாடு நடத்துகிறோம், அவனுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குது. அப்படி ஒரு அருமையான சகோதரி சுதாராணி, ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி லட்சுமணன். அருமையான லட்சுமணனை பற்றி சொல்லும் பொழுது மகேஷ் குமரவேல் சொன்னார், அவர் எப்போ கேட்டாலும் பணத்தை எடுத்து கொடுப்பாரு, இதான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதை விட ட்ரெஷரர் பார்த்தா நம்ம ஆனந்தவள்ளி சொன்ன மாதிரி திருப்பதி வேண்டியதை தந்திட வெங்கடேசன் நின்று இருக்க, வேண்டியது வேறொன்றும் இல்லை கண்ணா அப்படின்னு எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி அம்மா பாடுவாங்க. திருப்பதி பகவானே இருக்கும்போது, பணம் உண்டியலே நம்மக்கிட்ட இருக்கும்போது என்ன பிரச்சனை, பணம் தானே அடித்து நொறுக்கிட மாட்டோம். எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டியை பார்த்தா என்னுடைய 6 இளவல் தம்பி சுசிகுமார் தலைமையில் எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸு. அந்த ராமாயணம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ராமாயணத்தில் பர்வத மலையை அனுமார் அப்படியே தூக்கிட்டு வருவார். அந்த மாதிரி தூக்கி வரக்கூடிய தம்பிகள் இவங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர்ஸு. அவர் அருமையான டீமை பிரசிடெண்ட் அப்ரூவல் பண்ணி ஓகே பண்ணி கொடுத்தாரு. இந்த ஒரு நல்ல டீமை வச்சு இந்த ஆண்டு மதுரை உயர்நீதிமன்றம் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டுச்சுன்னு நீங்கள் சொல்லுகின்ற வகையில் உங்களுடைய அனைவருடைய ஒத்துழைப்போடு மிக சிறப்பாக நடத்துவோம் என்று கூறி வாழ்த்துங்கள் என்று கூறி, எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆண்டவர் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பது போல இனி இந்த உயர்நீதிமன்ற கிளை அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படும் என்பதற்கு சாரோட பேச்சே ஒரு உதாரணம். அடுத்ததாக நமக்கு இந்த உயர்நீதிமன்ற கிளை அமைப்பை இன்று வந்து நிறுவி கொடுத்த நமது தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் பழனிக்குமார் அவர்களை கௌரவிக்கும் விதமாக நினைவு பரிசு வழங்க நம் தலைவர் அவர்களுக்கு நமது மாநில தலைவர் ராஜேஷ் சரவணன் அவர்களை கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நமது மாநில பொதுச் செயலாளர் கேசவன்ஜி அவர்களை கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றியுரை வழங்க நமது புது ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி திரு KR லக்ஷ்மணன் அவர்களை அழைக்கிறேன். Respected Chief Justice Sri K. Palnikumarji, distinguished guests and esteemed members of our Agila Bharatiya Valakaringer Sangam. The vote of thanks list is big, 2 minutes all may have to permit me. As we conclude the significant event today, it's our honor to thank our esteemed members. We really thank our Chief Justice Sri Palnikumarji. It's not for a single day today what he has attended. We are witnessing his involvement in every function, where his focus and insight what he give to us in performing and taking up this unit to this much of level, the day-to-day affairs of his involvement to our Sangam. We really thank Sri K. Palnikumarji. And we are not going to withdraw the New Delhi from your name. We wish you to be there to continue your focus with us. And we also thank our President ABVS Tamil Nadu South, B. Rajesh Saravananji, who is always with us and guiding us in all futures, and D. Keshavanji, who is always with us. And we really thank with all busy schedule our Deputy Solicitor General K. Govindarajan Ji is with us. Day to day his affairs are much more with all hectic works, and he is here. And very thanks to our senior advocate K. Balasundaram Ji. We know how the crowd will be, sir, in front of your office by this time. However, you have managed to be here. Really, very thanks. And we thank Anandavalli Madam. Woman, they have written it as Woman Advocates Leader. It's always so. We thank Madam. We thank a lot.
And Bar Council is here, G. Talemuttarasu, ever Bar Council. Thank you, sir. Madurai Bar Association General Secretary R. Venkadeshan, sir. Thank you very much. Senior Advocate KPS Palanivel Rajan, sir. You are involved in all public interest litigation and in all affairs of withholding our ideology, and thank you very much for every support of yourself. And we thank all the organizers, more particularly Jnana Gurunathanji, who was very hectic in his, he didn't even, he suspended all the works for this week, I think, was fully in organizing this event, and thanks a lot, sir. And we thank everyone who are here, who support the ideology and to take up this unit to the next level. And also we thank Union Club and all the organizers, and thanks a lot, and we all will have a sumptuous dinner. Thank you very much. Thank you, sir.